समस्त प्रशंसा समस्त गुणगान ओई महान आल्लाह पाक रब्बुल आलमीनेर जन्यई जे आल्लाह पाक रब्बुल आलमीन आमादेरके दुनियार मध्य सृष्टि करे पाठिয়েছেন যেই महान आल्लाह पाक रब्बुल आलमीनेर हामद शाना प्रशंसा करे शेष करते पारबो ना ताई सकले अंतर खुले प्राण जुड़िए महब्बतेर सहित संक्षिप्त प्रशंसा करुन सकले पड़ुन आलহামদুলিল্লাহ। तारपरे तिनार प्रेरित रसूल नबी कुले शिरोमणि विप्लबी नेता नबी मोहम्मद मुस्तफा सकले बोलुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिनार प्रति लाखों कोटी द्रुद और सलाम अवतीर्ण होक। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। आज के आमी आपनादेर सामने जे विषयटी निये कथा बोलबो सेटी होच्छे इख्तिलाफ। इख्तिलाफ एटा आरबी शब्द, एर बांगला होच्छे मतबिरोध। इस्लामे अनेक मतबिरोध देखा जाय, अनेक मतबिरोध रयेछे, अनेक मसाइल निये इख्तिलाफ रयेछे। दुनियावी क्षेत्रे अनेक इख्तिलाफ रयेछे, यदि सेटा दीनी इस्लामी कोनो मसाइल निये यदि इख्तिलाफ हय तबे आमरा कि करब। विश्वनबी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिनि कि आमादेरके एई मतबिरोध एई झामेलार मध्य कि आमादेरके रेखे गेछेन ना। ताहले मतबिरोध होच्छे केन? मतबिरोध हबे। साहाबार जुगेও मतबिरोध हयेछे, विश्वनबीर जामानातेও मतबिरोध हयेछे एवं अनेक मुहाद्दिसिनदेर मध्य मतबिरोध रयेछे एवं सेटा आज पर्यन्त दुनियाते चले आसछे। आल्लाह पाक रब्बुल आलमीन दीन इस्लाम के सहज करेছেন, दीन इस्लाम के सहज सरल करे दुनियाते मानुषेर काछे पाठिয়েছেন। এই কথাটা প্রথমে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। তারপরে দুই নাম্বার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন আমি চাইলে প্রত্যেক মানুষকেই, আমি চাইলে পৃথিবীর মানুষকে একই স্বভাব, একই মিজাজ, একই মত করতে পারতাম। একই স্বভাব, একই মিজাজ, একই মতের করতে পারতেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন। কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একই মিজাজের, একই স্বভাবের, একই মানসিকতা দিয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পৃথিবীর মানুষকে সৃষ্টি করেননি। তারপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তিনি বলছেন আমি এক অপরের সাথে সংঘর্ষ, বিতর্ক, মতবিরোধ আমি রেখেছি। এটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তিনি বলছেন। তাহলে মতবিরোধ থাকবে, দুনিয়া যতদিন থাকবে মতবিরোধ থেকেই যাবে, এটা চলতেই থাকবে। তবে মতবিরোধ হচ্ছে কেন? मतबिरोध होतेई पारे, किन्तु से मतबिरोधटाके देखते हबे कोन टाइपेर रयेछे। शरियतेर যতগুলো মানে फरज যেগুলো বিধান আর কি, সেইগুলোতে কোনো উলামা ইকরামের, কোনো সাহাবার এইগুলোতে কিন্তু मतबिरोध নেই। मतबिरोध রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতি কিছু কাজ নিয়ে, সুন্নতি কিছু मसाइल निये, सुन्नति किछु आपनार धर्मेर जे सुन्नतगुलो जिनिस रयेछे सेइगुलो निये कम बेशी मतबिरोध होतेई पारे बा आछे। एगुलो जेमन आपनाके बोली जे एकजन साहाबी एसे आल्लाह रसूल सल्लल्लाहु आलाइहि वसाल्लामके जिज्ञासा करछेन, हे आल्लाह रसूल आपनि बोलुन जे एकजन मानुष सहबासेर फले जे जुनबी हये जाय एवं तार ऊपर गोसल फरज हो जाए तो ओई लोकटा कखन गोसल करबे? खूब ठंडा माथाय बुझबेन। आल्लाह रसूल के एकजन साहाबी एसे जिज्ञासा करछे, आल्लाह रसूल एकजन मानुष सहबासेर फले से जुनबी हो गेछे अर्थात गोसल फरज हो गेछे, तो ओई लोकटा कखन गोसल करबे? रातेर बेलाय। आल्लाह रसूल सल्लल्लाहु आलाइहि वसाल्लाम तखन तिनि बोलछेन जे ओ यदि चाय जे आमी रात्रि 9टा 10टार दिके आमी जुनबी हयेछि सहबासेर फले, से यदि चाय ताहले से तखनई गोसल करे निते पारे, तारपरे घुमिए जेते पारे।
আর ও যদি না চায় তাহলে তার জন্য সময় রয়েছে ফজরের আজান হওয়া পর্যন্ত। গোসল করে নিয়ে, ফরজ গোসল সেরে নিয়ে তারপরে নামাজ পড়তে যেতে হবে, যাতে তার ফরজ নামাজ ছুটে না যায় তার আগেই গোসল করে নিতে হবে। তা আল্লাহ রসুল এখানে দুইটা কথা বললেন, যে একটা যখন সে জুনবি হয়েছিল তারপরে সেই সময় গোসল করে নিতে পারে, কিংবা তখন যদি না করে তাহলে ফজরের আজানের টাইমে ওই সময় গোসল করে তারপরে গিয়ে ফজরের সালাত আদায় করবে। তাহলে আল্লাহ রসুল এখানে দুইটা কথা বললেন না যে না জুনবি হওয়ার কারণে তোমাকে এক্ষুনি গোসল করে নিতে হবে, পরে আর তোমার সুযোগ নাই। আল্লাহ রসুল তখনও বললেন আর কিছু বিলম্ব করে গোসল করা যায়। দুইটা পদ্ধতি এখানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের নবী বললেন। তাহলে এবার যদি কেউ আপনাকে ফতোয়া দেয় যে জুনবি হওয়ার সাথে সাথেই গোসল করে নিতে হবে, বিলম্ব করা যাবে না, তাহলে এটাও ঠিক। আর কেউ যদি আপনাকে এটা বলে যে না আপনি ফজরে আজান হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন, তবে এটাও ঠিক। তাহলে এখানে মতবিরোধের কোনো পার্থক্য নেই, হতে পারে কথাটা দুই রকম, কিন্তু কোনো বিরোধ নেই, দুটোই জায়েজ। আর একটা আপনাকে হাদিস শোনা, যেটা মুসলিম শরীফে এসেছে হাদিসটি। একজন সাহাবী আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে জিজ্ঞাসা করছেন, হে আল্লাহ রসুল, আমি রাতে তাহাজ্জুদের নামাজ কখন পড়ব? ওই সাহাবী এসে আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞাসা করছেন, আল্লাহর নবী, আমি তাহাজ্জুদের নামাজ, এই রাতের নামাজটা কোন টাইমে পড়ব? এবার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ওই সাহাবীকে বলছেন, ও সাহাবী ভালো করে শোনো, তুমি যদি চাও এশারের সালাত যখন তোমার পড়া হয়ে যাবে, এশারের নামাজ পড়ে নেওয়ার পরে, সুন্নাত পড়ে নেওয়ার পরে তুমি যদি চাও তাহলে সেই সময় তুমি রাতের তাহাজ্জুদের নামাজটা পড়ে নিতে পারো, তারপরে বাড়ি যেয়ে ঘুমিয়ে যেতে পারো। আর যদি তুমি এটা করতে না পারো, যদি তোমার যদি ভালো না লাগে, তাহলে তুমি কি করতে পারো, কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে যাবে, তারপরে তুমি রাত্রি 2টা-3টার সময় আবার বিছান থেকে জেগে যাবে, তারপরে তুমি বিছান থেকে উঠে উজু করে সুন্দর করে তাহাজ্জুদের নামাজ তুমি পড়ে নিতে পারো। ও সাহাবী, তুমি এশারের নামাজ পড়ে নেওয়ার পরেও তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে নিতে পারো, এটা হয় তুমি করতে পারো। কিংবা তুমি রাত্রি 2টা-3টার সময় উঠেও তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে পারো, তোমার যেটা ইচ্ছা তুমি সেটাই করতে পারো। আল্লাহ রসুল এখানে দুইটা মতের কথা বললেন, একটা এশারের নামাজ পড়ার পরে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে নিতে পারে, আবার একটা গভীর রাতে উঠে 2টা-3টার সময় উঠে নামাজ পড়তে পারে, কোনো অসুবিধা নাই। এবার তখন ওই সাহাবী আল্লাহ রসুলকে আবার জিজ্ঞাসা করছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি যে তাহাজ্জুদের নামাজ যে পড়ব, তো রাতে যে সূরাগুলো আমি তেলাওয়াত করব, কেরাত করব, সেইগুলো আস্তে তেলাওয়াত করব না সেইগুলো আমি জোরে তেলাওয়াত করব? আল্লাহ রসুল তখন আবার উত্তর দিয়ে ওই সাহাবীকে বলছেন, ও সাহাবী শুনে নাও, তুমি রাতের তাহাজ্জুদের নামাজে কিরাতগুলো আস্তে পড়তে পারো এবং তুমি জোরেও পড়তে পারো। তোমাকে যদি ভালো লাগে তাহলে তুমি জোরে পড়ো, আর তোমাকে যদি ভালো লাগে তুমি আস্তে পড়ো, কোনো সমস্যা নাই, তুমি দুটাই করতে পারো। তাহলে এখন যদি আপনাকে কেউ ফতোয়া দেয় যে তাহাজ্জুদের নামাজ এশারের নামাজের পড়ে নেওয়ার পরে আর হবে না, আর যদি কেউ এই কথাটা বলে দেয় যে না এশারের নামাজ পড়ার পরে তুমি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে নিতে পারো, আর ভোর রাতে পড়তে পাওয়া যাবে না, আল্লাহ রসুল এরকম কোনো কথা বললেন না। দুটোই সঠিক, দুটোই জায়েজ, আপনার যেটা ইচ্ছা আপনি সেটা নিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নাই। এবার রাতের তাহাজ্জুদের নামাজে যে কেরাত, আপনি আস্তেও তেলাওয়াত করতে পারেন নামাজে, আবার জোরেও তেলাওয়াত করতে পারেন। আল্লাহ রসুল বললেন তোমাকে যেটা ভালো লাগবে সাহাবী তুমি সেটাই করো। তাহলে এখান থেকে বুঝতে পারলাম এই দুইটা হাদিস থেকে যে ইসলামে এমন এমন মাসাইল রয়েছে যে দুটাই জায়েজ, কোনো সময় আবার তিনোটাই জায়েজ। কিছু মাসাইল এক প্রকারভাবে করা যায়, আবার অন্যরকমভাবে করা যায়, আবার তৃতীয় প্রকারভাবে করা যায়। যেমন আপনাকে বলি যে উজু যখন মানুষ করে
তখন কয়বার হাত ধোয়? প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেগুলো ধুতে হয় আর কি, তো সেই জায়গাগুলোকে কমপক্ষে 3 বার ধৌত করতে হয়, 3 বারে বেশি পাওয়া যাবে না। কান মাসা আর মাথা মাসা একবারই, বাকিগুলো তো 3 বার করে করতে হয়। কিন্তু ইমাম তিরমিজি রাহমাহুল্লাহ আলাই তিনি বাব বেঁধেছেন তিনার কেতাবে সুনানে তিরমিজিতে, যে বাবুল উজুয়ে মাররাতান মাররাতান, মানে একবার করে যদি আপনি হাত ধুয়েলেন তবুও আপনার উজু হয়ে যাবে। তারপরে ইমাম তিরমিজি আবার বাব বেঁধেছেন বাবুল উজুয়ে মাররাতাইন মাররাতাইন, আপনি যদি উজু করার সময় 2 বার করে যদি সেই জায়গাগুলোকে ধন, মুখ ধন 1 বার 2 বার বা হাত ধন 2 বার, তবু আপনার উজু হবে। আবার ইমাম তিরমিজি ওই হাদিসের গ্রন্থেতে বাব বেঁধেছেন বাবুল উজুয়ে সালাসান সালাসান, যে উজুর জায়গাগুলোকে যদি আপনি 3 বার করে ধোন তবুও কোনো সমস্যা নেই, আপনি 3টার মধ্যে যে কোনো একটা গ্রহণ করতে পারেন। তাহলে আপনি যদি বলেন যে একবার করে ধুলে কি জায়গাগুলো কি ভিজবে, এখানে আপনাকে এইভাবে চিন্তা করতে হবে। কিভাবে? একজন মানুষ যখন গোসল করে নাই তখন তার শরীরটা কিন্তু ভিজে থাকে, কাঁচা অবস্থায় থাকে। ওই সময় যদি উজুর অঙ্গগুলোকে একবার করে ধুয়ে নাই তবুও তার উজু হয়ে যাবে। আবার কেউ যদি মনে করে না, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তিনি বলেছেন মিডিল অবস্থা গ্রহণ করে নাও, এটা তোমাদের জন্য ভালো, তাহলে কেউ যদি মনে করে আমি 1 বারও করবো না 3 বারও করবো না, আমি উজুর জায়গাগুলোকে 2 বার করে ধুবো, তাহলে সেটাও করতে পারে। আবার কেউ যদি মনে করে না বিশ্বনবী 3 বার পর্যন্ত করেছেন, হাদিসে পাওয়া যায় আমি 3 বার করে উজুর জায়গাগুলোকে ধৌত করব, তাহলে কোনো সমস্যা নাই। তাহলে 1 বার করলে উজু হবে, 2 বার ধৌত করলে উজু হবে, 3 বার ধৌত করলে উজু হবে। আপনি নিজের মাথাতে বিবেক খাটিয়ে সেটা করতে আপনাকে চিন্তা ভাবনা করে নিতে হবে। 1 বার ধৌত করলে এটা ভালো, কিন্তু 2 বার করলে তার চাইতে আরও ভালো, 3 বার করলে তার চাইতে আরও ভালো, এইভাবে আপনাকে বুঝতে হবে। আর আপনি যদি দেখেন যে একটা লোক উজু করছে, একবারে হাত ধুলো, আর আপনি ফট করে বলে দিলেন যে না আপনার উজু হবে না, এটা বলা তো আপনার অধিকার নেই। কারণ আপনাকে জানতে হবে যে ও যেটা করছে ওটাও তো সঠিক, ওটাও তো সঠিক, সেটাও তো উত্তম না হলে তো অনুত্তম তো হলো, কিন্তু সেটাও তো সঠিক। এই জন্য একটি কেতাবে পাওয়া যায় যে সালিকাতুল ইখতিলাফ, সৌদি আরবের একজন বিখ্যাত আলেম লিখেছেন যে যতগুলো মাসাইল পৃথিবীতে আছে, মানুষ যেগুলোকে নিয়ে ঝগড়া ফাসাদ করে আর কি, সেইগুলোকে 3টা ক্যাটাগরির মধ্যে আছে ফতোয়াগুলো। একটা হচ্ছে কি ইসলামের এমন কোনো কাজ আছে যেইগুলো আপনার সব থেকে উত্তম, আপনি ওইভাবে যদি পালন করেন তাহলে সব থেকে সেটা বেশি ভালো। 2 নাম্বার, ইসলামের কিছু এমন কাজ রয়েছে যেটা আপনি করলে পারে সেটা অনুত্তম, মানে উত্তম চাইতে কিছুটা পর্যায়ে সেটা কমে গেল। আর 3 নম্বরে রয়েছে ইসলামের কিছু এমন বিধান রয়েছে যেইগুলো আগে হয়তো জায়েজ ছিল কিন্তু পরে সেটা মানসুখ হয়ে গেছে, অর্থাৎ সেটা মানসুখ হয়ে যাওয়ার কারণে সেটা রদ হয়ে গেছে। হতে পারে উত্তম, হতে পারে অনুত্তম, হতে পারে সেটা রদ হয়ে গেছে, মানসুখ হয়ে গেছে, এর বাইরে কোনো ফতোয়া নাই। সমস্ত এই জিনিসটা যদি ক্যাটাগরিটা ভালো করে মানুষ বুঝে নিতে পারে তাহলে পারে কোনো ফতোয়া নিয়ে কিন্তু মতবিরোধ হবে না। তাহলে মানুষ এটা নিয়ে বেশি এক অপরকে ছোড়াছড়ি করবে না, এক অপরকে বেশি কাদামাখামাখি করবে না। আমরা কিছু মানুষ কি করি, এক জায়গাতে একটা জিনিস দেখে আসলাম যে জানাজার নামাজ হচ্ছে ডান দিকে সালাম ফিরলো আর বাম দিকে ফিরলো না, আর এই গ্রামে দেখলাম যে 2 দিকে সালাম ফিরলো, তাহলে ওই মৌলবিটা সঠিক না এই মৌলবিটা সঠিক? এই সাধারণ মানুষ এটা নিয়ে মাথা ব্যথা। এবার তখন আর এক আলেমকে জিজ্ঞাসা করছে, যদি ওই আলেম সঠিক উত্তর না হয়, মতন না হলো, এটা আলেম ঠিক বললো না ওই ঠিক বলেছে,
এইগুলি নিয়ে আমরা বাড়াবাড়ি করি, কিন্তু জানাজার নামে আল্লাহ রসুল অধিকাংশই একদিকেই সালাম ফিরেছেন, এটাই সঠিক হাদিস। কিন্তু বাম দিকেও সালাম ফিরেছেন, এটাতে সাহাবাদের আমল বেশি ছিল। তো ডান দিকেও সালাম ফিরা যায়, বাম দিকেও সালাম ফিরা যায়। ইমাম সাহেব যদি চায় যে আমি একদিকেই সালাম ফিরবো, বাম দিকে ফিরবো না, কোনো সমস্যা নেই, কারণ ওখানে দোনোটাই জায়েজ। আপনি বলার কে যে এটাতে ঠিক হলো না, ওটা ঠিক হলো, এইগুলো নিয়ে এক অপরকে কাদা ছোড়াছড়ি করা যাবে না। এই জিনিসটা আপনাকে বোঝাতে চাইছি যে ইসলামের এমন কিছু বিধান যেটা জায়েজ রয়েছে, কিন্তু আপনি জানেন না বলে আপনি ওটাকে কি করছেন, আপনি জায়েজ মনে করছেন না। তো যাই হোক, যেমন আপনাকে আর একটা উদাহরণ দিয়ে বলি, যে কোনো মানুষ যখন মসজিদে প্রবেশ করে কোন পা আগে প্রবেশ করতে হয়। আমরা ছোট থেকে এই মসজিদে পড়েছি, তখনই শুনেছি যে আগে ডান পা মসজিদে প্রবেশ করতে গেলে আগে ডান পা মসজিদে রাখতে হবে, আর বের হওয়ার সময় আগে বাম পা বের করতে হবে। আপনারাকে জিজ্ঞাসা করছি, মসজিদে যখন প্রবেশ করেন বা বের হন, একটা দিন কি খেয়াল করে ঢুকেছেন যে আগে ডান পাটা ভরি? তা আপনি তো হেঁটে চলে আসছেন। তাহলে আপনি যদি ডান পাটা আগে না ভরেন তাহলে তো আপনি পাপ করলেন। এটা তাহলে আপনার মানে মানসিকতা বলছে আর কি, কিন্তু না, এখানে দেখতে হবে কি এটা হচ্ছে মুস্তাহাবের জন্য আল্লাহ রসুল বলেছেন। এটা হচ্ছে কি মুস্তাহাব। কোনো মানুষ যদি মসজিদে প্রবেশ করার সময় মনে রেখে যদি ডান পাটা আগে প্রবেশ করায়, তাহলে এটা ভালো হতে পারে, কিছু নেকি পাওয়া যাবে। আর যদি বাম পা আগে ঢুকিয়ে দেয়, ডান পা ঢুকালো না, তাহলে তার কোনো গুনাহ হবে না, কোনো সমস্যা নেই। তাহলে আপনাকে এই ফতোয়াটাকে জানতে হবে ভালো করে। আর যদি আপনি না জেনেই যদি বলেন যে আপনি যেন মসজিদে ঢুকেছিলেন আগে বাম পাত আপনি ঢুকিয়েছেন আমি দেখেছি, তাহলে তো আপনি পাপ করলেন। না জানার ক্ষেত্রে আমরা এক অপরকে কাদা ছোড়াছুড়ি করি, এক অপরের বিরোধিতা করি। কিছু কিছু জিনিস রয়েছে দুটাই যায়, আবার তিন প্রকারভাবে সেটা করা যায়। এবার আসুন সাহাবার যুগে, না আল্লাহ রসুলের জামানার কথা আগে বলিনি, আল্লাহ রসুলের জামানায়ও ইখতিলাফ হয়েছে। কিভাবে? যখন গাজওয়ায়ে খন্দক মানে খনন করা হয়ে গেল, মক্কার কাফেররা মদিনাতে আক্রমণ করবে মুসলমানের প্রতি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বুঝতে পারলেন, তখন সাহাবারাকে নিয়ে সুলাইমান ফারসি বলে একজন সাহাবী ছিলেন, তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন আল্লাহ রসুল একটা গর্ত খুঁড়েন, কারণ গর্ত যদি খুঁড়ে নাই ওরা ওই পার থেকে এই পার টপকে আসতে পারবে না, আর যদি আসে তাহলে পালাতে পারবে না, তখন তারা সহজে পালাতে পারবে না, আমাদের মারতে সুবিধা হবে, তারা ভয় করবে। এই কাজটা আপনি করুন। ওই সুলাইমান ফারসি সাহাবীর কথা অনুযায়ী ওই গাজওয়ায়ে খন্দক খনন করা হয়ে গেল। এবার কাফেররা মদিনার উপরে হামলা করার জন্য, মুসলমানদের প্রতি হামলা করার জন্য ওরা বাড়ি থেকে আসলো। আসার পরে ওই খন্দকের গর্ত দেখে আর ভিতরে আসতে পারে না, 40 দিন সেখানে তারা তাম্বু টেঙ্গে জায়গা থাকতে লাগলো। 40 দিন যখন হয়ে গেল, তাদের খাওয়ার পানি যখন মানে খাওয়ার দাওয়া এগুলো যা ছিল নিয়ে এসেছিল সব শেষ হয়ে গেল, তখন তারা আবার বাড়ি চলে গেল। তখন আল্লাহ রসুল বলছেন, ও সাহাবায়ে কেরামেরা শোনো, কাফেররা তো এই জায়গা ছেড়ে পালিয়ে চলে গেল, আর তো আমাদের কোনো ভয় নাই, আমাদেরকে আর এখানে পাহারা দিতে হবে না, আর আমাদেরকে এখানে ওই কাফেরদের ভয়ে বসে থাকতে হবে না, আমরাকে তো বাড়ি চলে যেতে হবে। কিন্তু বাড়ি যাওয়ার আগে একটা কাজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে কি, বানু কোরাইজা কাবিলার ভিতরে কিছু ইহুদি ছিল, ওই ইহুদিগুলো কিন্তু ওই কাফেরদের শত ভীতির তাদের পরামর্শ রেখেছিল। ইহুদিরা বলেছিল আল্লাহ রসুলকে যে আমরা কাফেরদের পক্ষে নাই, কিন্তু তলে তলে সমস্ত গোপন খবরগুলো কাফেরদেরকে দিত ইহুদিরা। ওই বানু কোরাইজার ইহুদিদের সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত হিসাবটা ঠিক না হবে, হিসাবটা মেকআপ না হবে, অতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বাড়ি যাব না। অতএব সাহাবায়ে কেরামেরা তোমরা বানু কোরাইজার কাবিলার দিকে যেতে লাগো, এবং তোমরা বানু কোরাইজার কাবিলাতে যখন গিয়ে পৌঁছিবে ওই জায়গায় তারপরে তোমরা আসরের সালাত আদায় করবে। আল্লাহ রাসূল কি বললেন? সাহাবারা তোমরা এগিয়ে যাও, ওই বানু কোরাইজাতে গিয়ে পৌঁছিবে, তারপরে তোমরা আসরের সালাত আদায় করবে। এবার সাহাবায়ে কেরামেরা বেরিয়ে পড়লেন। এবার বানু কোরাইজা কাবিলা গিয়ে পৌঁছেনি, 3-4 কিলোমিটার দূরেই রয়েছেন, আসরের সালাতের টাইম হয়ে গেছে। এবার সাহাবাদের মধ্যে একদল বলছে কি যে আসরের সালাতের টাইম হয়ে গেছে, আমরা এখন নামাজ কায়েম করব।
আর এক দল বলছে যে না, আল্লাহ রসুল বলেছেন বানু কোরাইজাতে গিয়ে আসর সালাত মানে পড়তে হবে, আসর সালাত কায়েম করতে হবে, আমরা এখানে আসর সালাত কায়েম করব না। দুই দল হয়ে গেল। এক দল বলছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআন মাজিদের মধ্যে বলেছেন, মসজিদের যে বোর্ড ছাপা রয়েছে, বাইরে যে নামাজের টাইম টেবিলে যে বোর্ডটা রয়েছে, উপরে একটা আয়াত লেখা আছে কি, ইন্নাস সালাতা কানাত আলাল মুমিনিনা। এর অর্থ হচ্ছে যে নামাজকে টাইমের উপরে আপনাকে আদায় করে নিতে হবে। তো কিছু সাহাবা বলছেন না, আমরা এখানেই নামাজ পড়ে নেব। একদল সাহাবা ওখানে নামাজ পড়ে নিলেন, আর একদল সাহাবা বানু কোরাইজাতে গিয়ে নামাজ পড়লেন। এবার ওই জায়গা থেকে হিসাব কিতাব যা ছিল কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে যখন তারা ফিরে আসছিল, ফিরে আসার সময় একদল বলছে তোমরা আল্লাহর নবীর নাফরমানি করেছো, আর একদল বলছে তোমরা আল্লাহর কোরআনে নাফরমানি করেছো। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ইন্নাস সালাতা কানাত আলাল মুমিনিনা, যে নিশ্চয় নামাজ তোমরা কায়েম করো টাইমের উপরে। আর আরেক দল বলছে যে নবী বলে পাঠিয়েছেন ওই জায়গা থেকে আসরের সালাত কায়েম করবে। তখন এরা বলছে তোমরা ভুল করেছো, ওরা বলছে তোমরা ভুল করেছো। এক অপরে কাদা ছোড়াছুড়ি সাহাবাদের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এবার সাহাবা ইকরামেরা যখন মামলা যখন চলে আসলো আল্লাহ রসুলের কাছে, আল্লাহ রসুল যখন দুজনেরই বক্তব্য শুনলেন, দুই দলেরই কথা যখন শুনলেন, আল্লাহ রসুল তখন বলছেন আমি এই মনে করে বলেছিলাম যে তোমরা বানু কোরাইজাতে গিয়ে নামাজ পড়বে, যে তোমরা যাতে দ্রুত বেগে হেঁটে যাও, কোথাও যাতে বিলম্ব না করো, আর তোমরা বানু কোরাইজাতে পৌঁছবে, আর ঠিক ওই সময় আসরের নামাজের টাইম হয়ে যাবে। কিন্তু আগে সময় হয়ে গেছে, একদল নামাজ পড়ে নিয়েছো, তোমরাও ভালো করেছো, তোমরা কিছু ভুল করেনি। আর যারা ওই জায়গাতে গিয়ে নামাজ পড়েছো তোমরাও নবীর কথা রেখেছো, তোমরাও ঠিক করেছো। দুই দলকে আল্লাহ রসুল বলছেন তোমরাও ঠিক করেছো, তোমরাও ঠিক করেছো, কোনো অসুবিধা নাই। তারপরে সাহাবা ইকরামরা এক দলকে আরেক নিয়ে কোনো মাঞ্জা ঘোষার করলেন না, সবাই চুপ হয়ে গেলেন। ইসলামে যতগুলো মতবিরোধী মাসাইল রয়েছে, ফতোয়া রয়েছে, এটা থাকবে, অনেক হাদিস কোরআন আছে এই ব্যাপারে, কিন্তু এইগুলো নিয়ে ভিতরে মাঞ্জা ঘোষা বেশি করা যাবে না, এক অপরকে ছোট করা যাবে না, এক অপরকে ছোট করা যাবে না, এক অপরকে বেশি দিমাগ দেখিয়ে কথা বলা যাবে না। আপনি ঠিক করছেন আর আমারটা, আপনি ভুল করছেন আমারটা ঠিক, আপনারটা ভুল, এই নিয়ে বেশি মাঞ্জা ঘোষা করা চলবে না। সাহাবা ইকরামদের যুগে আরও তো অনেক ঝামেলা উঠেছিল, অনেক মতবিরোধ। কেমন করে? যখন আল্লাহ রসুল ইন্তিকাল করলেন, কে একজন এসে হযরত উমর ফারুক কত বড় সাহাবী, তিনটি আয়াত হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। কিভাবে? হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুনিয়াতে ভাবছেন যে এটাই সঠিক, আর ওইদিকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হযরত উমরের মত অনুযায়ী আয়াত লিখছেন। হযরত উমর যেটা মুখে একটু আগে বলেছেন, আর পরে আল্লাহ নবীর উপরে ওই হযরত উমরের মত অনুযায়ী আয়াত নাজিল হয়েছে। তিনটি আয়াত রয়েছে কোরআন মাজিদের ভিতরে। এত বড় সাহাবী, যেটা অন্য কোনো সাহাবীর মধ্যে এটা হয়নি। সেই সাহাবী যখন শুনতে পেয়েছেন যে বিশ্ব নবী মারা গেছেন, আর এই কথা শোনা মাত্র একটা তরবারি নিয়ে বাইরে বেরিয়েছেন যে আমার সামনে কে বলবে যে বিশ্ব নবী মারা গেছে, আমি তাকে 2 খণ্ড করে দেবো, তার গর্দন উড়িয়ে দেবো, তাকে আমি বাঁচিয়ে রাখবো না। তো হযরত উমরের যে রাগ আর মিজাজ, বাকি আল্লাহ নবী সাহাবীরা সবাই দেখে লাড়ু সাড়ু হয়ে গেছে, কেউ কোনো কথা হযরত উমরের সামনে আর বলতে পারে না। হযরত উমরকে দেখলেই দূরে চলে যাচ্ছে, যে উমরের সামনে কিছু বললে এখন উমর যে যা মেজাজ, এখন তো গর্দন উড়িয়ে দিবে, এটা তিনি বিশ্বাস করেন না। তাহলে আল্লাহ রসুলের এত একটা জাদরাইল সাহাবী হযরত উমর ফারুকের মতো একজন ব্যক্তি, যাকে দেখে শয়তান ভয় করত, সেই লোকটা বলছে যে বিশ্বনবী মারা গেছে, এটা আমি বিশ্বাস করি না, এবং যে বলবে আমি তার গর্দন উড়িয়ে দেব। কিছুক্ষণ পরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আসলেন। আসার পরে আল্লাহ নবীর মৃত্যুর লাশ পড়ে আছে, খাটের উপরে রয়েছে। এবার মুখের উপর থেকে কাপড়টা সরিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিক 3 বার চুমা খেয়েছিলেন। তাহলে মৃত্যু ব্যক্তিকে চুমা খাওয়া জায়েজ, এটা মহব্বতের ক্ষেত্রে, যদি ভালো গভীর সম্পর্ক থাকে অসুবিধা নাই। তাহলে 3 বার চুমো খেয়েছিলেন, 3 বারে 3টা কথা বলেছিলেন। ওদিকে আমি যাচ্ছি না। 3টা কথা বলার পরে আল্লাহ রসুল বলছেন, ওই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন, হে আল্লাহ রসুল, আপনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তারপরে কোরআনের
একটা আয়াত পড়ছেন, আয়াতটার অর্থ হচ্ছে, সময় পাওয়া যাবে না, তা আয়াতটার অর্থ হচ্ছে যারা আল্লাহর নবীর ইবাদত করেছ ও মানুষেরা তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর নবী মারা গেছেন এবং যারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করেছ ও মানুষেরা তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর নবী মারা গেছেন এবং যতগুলো পৃথিবীতে নবী এসেছেন সমস্ত নবীরাও মারা গেছেন, অতএব আমাদের বিশ্ব নবীও মারা গেছেন। তখন এই কথা শোনার পরে হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাত থেকে ওই তরবারিটা হঠাৎ করে ছুটে পড়ে যায় এবং হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাথা নত করে দেয়। মাথা নত করে দেওয়ার পরে হযরত আবু বকর সিদ্দিকে গিয়ে বলছেন যে এটা যেই কথাটা আপনি বললেন, আহাজা মিন আয়াতিল্লাহি ইয়া আবু বকর, হে আবু বকর আপনি যেই জিনিসটা বললেন সেটা কি কোরআন মাজিদের আয়াত নাকি? তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক বলছেন, হ্যাঁ উমর, এটা হচ্ছে কোরআন মাজিদের আয়াত। তখন উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিশ্বাস করলেন যে বিশ্বনবী মারা গিয়েছিলেন। তো নবীর মৃত্যুকে নিয়েও একটা মতবিরোধ হলো, কিন্তু মতবিরোধটা হযরত আবু বকর সিদ্দিক বন্ধ করে দিলেন। তারপরে এটা নিয়ে আর কোনো চর্চা হলো না। তার কিছুক্ষণ পরেই আবার একটা মতবিরোধ শুরু হয়ে গেল। কিভাবে? এবার কোন সাহাবা বলছেন আল্লাহ রসুলের কবর হবে জান্নাতুল বাকিতে, যেখানে অন্য অন্য সাহাবীদের কবর রয়েছে সেই জায়গাতে হবে। এবার কিছু সাহাবা ইকরামের একদল বলছে না, বিশ্বনবীর কবর একটা ভালো জায়গাতে আলাদা করে স্পেশালভাবে দেওয়া হবে। এবং এই নিয়ে আরেক দল সাহাবী বলছেন যে না, আমরা মক্কাতে মাটি দেব, আরেক দল সাহাবা বলছেন আমরা মদিনায় মাটি দেব। আল্লাহ রসুলের মাটি দেওয়া নিয়ে এবং কবর কোথায় হবে এই নিয়ে কয়েক দল যেন সৃষ্টি হয়ে গেল, এক এক দল এক এক রকম কথা বলে। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন, ও সাথীরা শুনে নাও, বিশ্বনবী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মুখে বলে গেছেন যে আম্বিয়াদের যেই জায়গায় রূহ কবজ হয় ওই জায়গাতে তাদের কবর হবে, ওই জায়গাতে তাদেরকে দফন করতে হবে। যখন সাহাবীরা দেখলেন যে ইনি তো আল্লাহ রসুলের হাদিস বলছেন, সবাই চুপ হয়ে গেল। সঠিক জিনিস আসার পরে সবাই মেনে নিলেন, আর মতবিরোধ থাকলো না। এবার কি হলো, আল্লাহ রসুলের এবার কবর খোঁড়ানে আবার আর একটা দ্বন্দ্ব শুরু হলো। কি? একজন সাহাবা বলছে না, বাক্স কবর দিতে হবে, বাক্স কবর খোদাই করতে হবে। আরেকজন সাহাবা বলছে যে না, এটা বগলি কবর করতে হবে। এই নিয়ে মতভেদ শুরু হয়ে গেল, বিশাল মতভেদ শুরু হয়ে গেল। একদল বলছে বাক্স কবর করে আল্লাহ রসুলকে দফন করব, আর এক দল বলছে না বগলি কবর করে আল্লাহ রসুলকে দফন করব। এই নিয়ে সমস্যা শুরু হয়ে গেল। তো বাক্স কবর করলে আর বগলি কবর করলে কোনোটাতে নেকি কম বেশি বা কবরে নাজাত হবে এরকম কোনো পার্থক্য কিন্তু নেই, এরকম কোনো পার্থক্য নেই। দুটোই সাহি, দুটোই জায়েজ। আপনি যেই জায়গাতে কবর খুঁড়বেন ওই জায়গাটা যদি বগলি কবর আপনার সুবিধা হয় আপনি বগলি করবেন, আর যদি বাক্স কবর সুন্দর খুঁড়ে যদি আপনার সুবিধা হয় আপনি সুন্দর কবর খোদাই করবেন, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সাহাবাদের মধ্যে যখন বিতর্ক শুরু হয়ে গেল তখন কিছু সাহাবা বলছেন যে না, আমরা এটা ইস্তেখারা করব এই নিয়তে যে আবু তালহা নামক একজন সাহাবী আর অন্য একজন সাহাবী, এরা দুজন কবর খুঁড়তে কিন্তু খুব ভালো ছিল, সুন্দর করে কবর খোদাই করতে পারতো। আগামীকালকে দুজনকে ডাক দেওয়া হবে, যে আগে আসবে সেই এসে কবর খুঁড়বে। আবু তালহা বগলি কবর খুঁড়তে ভালো ছিলেন, আর কি স্মার্ট ছিলেন, খুব সুন্দর করে খোদাই করতে পারতেন। আবু তালহা আগে চলে আসলেন, এটা আল্লাহ করাবেন হবেন, এই জন্য তখন আবু তালহাকে দিয়ে যেই জায়গাতে মা আয়েশা ঘরে আল্লাহ রসুলের ইন্তিকাল হয়েছিল ওই জায়গাতে কবর খোদাই করা শুরু হলো। ওই জায়গাতে এবার বগলি কবর তখন খোদাই করা হয়ে গেল। তো এইভাবে মতভেদগুলোকে আল্লাহ রসুলের জামানায় উঠেছিল। আবার সেইগুলোকে যখন সঠিক জিনিস আসার পরে এটা নিয়ে আর কোনো সাহাবা মতভেদ করেনি।
তাহলে এখন যে আমাদের যুগে এত মতভেদ রয়েছে, হাম্বালি রয়েছে, সাফি রয়েছে, হানাফি রয়েছে, দেওবান্দি রয়েছে, যতগুলো রয়েছে, এত যে মতবিরোধ কেন? এরা মতবিরোধ রয়েছে নিজের জিদের উপরে তারা আঁকড়ে ধরে রয়েছে। কিন্তু সাহাবা ইকরামদের মধ্যে সঠিক জিনিসটা আসার পরে মেনে নিয়েছেন, আর আমাদের মধ্যে যেইগুলো রয়েছে সঠিক জিনিস আসার পরে আমরা মানতে পারি না, এটাই হচ্ছে জিদ। আর এই জিনিসটা আমাদের মধ্যে করতে পাওয়া যাবে না, এটাই আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে। তো যাই হোক, সময় শেষ হয়ে গেছে, 5 মিনিট বেশি হয়ে গেছে। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি যে আমরা কোনো মতভেদ দেখার আগে সঠিক জিনিস কোনটা রয়েছে ওটাকে আমাকে চূড়ান্তভাবে মেনে নিতে হবে, এবং এটাও দেখে নিতে হবে যে ওটা চলবে কি চলবে না। যদি ওটাও ঠিক থাকে ওটাকে আমাকে মেনে নিতে হবে। ইসলামে ছোট ছোট মাসাইল নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে, যেমন মাথা মাসা করা নিয়ে 4 উলামা 4টা মত রয়েছে। ইমাম শাফি রাহমাহুল্লাহ আলাইহি বলেছেন যে শুরু থেকে নিয়ে শেষ অবধি মাথা মাসা করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন রুবুর রাস, মাথাকে 4 ভাগ করে 1 ভাগ যদি মাথা মাসা করে তাহলে মাসা হয়ে যাবে। ইমাম মালিক বলছেন মাসায়া মুসা মানে ছোনা, মানে ছোঁয়া, যদি কেউ মুজু করার সময় যদি মাথাতে একটুভাবে হাত দিয়ে ছুঁয়ে নেয়, হালকা একটু হাত দিয়ে, তাহলেই মাসা হয়ে যাবে। 4টাই কওল সঠিক, কিন্তু উত্তম হচ্ছে ইমাম শাফি রাহমাহুল্লাহ আলাইহিটা, যে শুরু থেকে নিয়ে শেষ মানে গাদ্দি পর্যন্ত মাথা মাসা করতে হবে, এটাই হচ্ছে সঠিক। এবং বাকি যে ইমামেরা ফতোয়া দিয়েছেন সেইগুলো কি ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে না, ওটাও করলে চলবে। তাহলে ওটা কম উত্তম, এটা বেশি উত্তম, এতটাই পার্থক্য।